باقی خان صاحب, خرم دستگیر خان صاحب, پرویز رشید صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ اور سدنوتی کے میرے بھائیوں, بہنوں, ماؤں, بیٹیوں, بزرگوں, بیٹوں, آپ کو محمد نواز شریف کی طرف سے اور محمد شہباز کی طرف سے السلام علیکم. اور آپ کو اس بیٹی کی طرف سے جس کو آپ نے دختر کشمیر کا نام دیا, جس کو آپ نے بنت کشمیر کا نام دیا, پلندری کی اس بیٹی بہن مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم. ابھی منشا صاحب نے کہا کہ مریم بہن, آپ نے کشمیریوں کے خون کا خیال رکھنا ہے, تو مجھے خیال آیا کہ میں منشا صاحب کو کہوں میں نے اس خون کا کیا خیال رکھنا ہے, یہ خون تو میری رگوں میں دوڑتا ہے. ایک مریم نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک کشمیری شیر محمد نواز شریف کی بیٹی ہے اور ایک بہادر کشمیری ماں کلثوم نواز شریف کی بیٹی ہے, اور ان بہادر کشمیریوں بھائیوں اور بہنوں کی بہن ہے مریم نواز شریف. پہلے تو میں آپ سب کی عظمت کو, ہمت کو, ولولے کو, آپ کے جوش اور جذبے کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. آپ سب جو اس تپتی دوپہر میں بغیر کسی چھاؤں کے دھوپ میں بیٹھے, آپ سب کو میرا سلام. وہ جو میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں بیٹھی ہیں درختوں پر, چھتوں پر, پہاڑوں پر, ٹیلوں پر, جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کو میرا سلام. ایک تو جانتے ہو کشمیر نے جلسوں کا انداز ہی بدل دیا, جلسوں کا طریقہ ہی بدل دیا. اب مجھے یہ پتہ نہیں چلتا جلسہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے, کہاں ختم ہو رہا ہے. آزاد کشمیر کے میرے جلسوں میں الحمدللہ آگے بھی جلسہ, دائیں بھی جلسہ, بائیں بھی جلسہ, اوپر بھی جلسہ, پیچھے بھی جلسہ. آزاد کشمیر والوں, آپ نے یقیناً محمد نواز شریف کا دل خوش کر دیا ہوگا, اور آج مجھے بہت خوشی ہے کہ محمد نواز شریف صاحب, آپ کا لیڈر, آپ کا دلیر لیڈر, آپ کا محب وطن لیڈر آج لندن سے ویڈیو کال پہ اس جلسے میں شامل ہوا. اور میں دیکھ رہی تھی جب وہ آپ کو ہاتھ ہلا رہے تھے تو ان کے چہرے کی خوشی مجھے نظر آ رہی تھی. میں جب میاں صاحب کال پہ تھے, میرے بھائیوں اور بہنوں, ایک کہانی سنو, سچی کہانی, رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی, سچی کہانی سنانے لگی ہوں. آج جب میں نے میاں صاحب کو ویڈیو کال پہ دیکھا اور آپ کا جذبہ دیکھا, جس قسم کی محبت کا آپ نے ان سے اظہار کیا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مجھے یاد آ گئی وہ پوری داستان, میری آنکھوں کے آگے وہ سب مناظر گھوم گئے کہ 5-6 سال سے نواز شریف کو آپ کی خاطر کھڑا رہنے پر جو سزائیں دی گئیں, جن مظالم کا نشانہ بنایا گیا, یقین مانو آج بھی جب میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو دل دہل جاتا ہے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں
जब आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि लोगों की जिंदगियां बनाना और मिटाना, लोगों की इज्जतें बढ़ाना और ख़त्म करना, लोगों के करियर बनाना और मिटाना, लोगों को तबाह बर्बाद करना, जब आप अपने जिम्मा ले लेते हैं तो आप अल्लाह ताला की हदूद में दखल अंदाजी करते हैं। आप ये देखो कि नवाज शरीफ के दुश्मनों ने मेरे भाइयों नवाज शरीफ के साथ क्या क्या नहीं किया। पूरी रियासत नवाज शरीफ के दुश्मनी में झोंक दी। पूरी रियासत की मशीनरी, रियासत की पूरी ताकत, तमाम तमाम रियासती इदारे अवाम की खिदमत की बजाय नवाज शरीफ पर जुल्म ढाने में झोंक दिए। इतना उनको नवाज शरीफ की दुश्मनी में इस्तेमाल किया कि रियासती इदारों के सरबराह खुद बोल उठे कि खुदा का खौफ करो, इतना जुल्म मत करो। याद है ना जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का, उन्होंने अदालत में लिख कर दिया कि जब मैंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की बेल का केस सुनना था तो मुझे एक इदारे के सरबराह की जानिब से कहा गया कि मरियम और नवाज शरीफ को जमानत मत देना वरना हमारी 2 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। याद है ना, ये बात याद है ना। और वो जज अरशद मलिक जो नैब कोर्ट का जज था, जो नैब की अदालत का जज था, वो भी अल्लाह ताला के खौफ से बोल उठा कि मुझसे इन्होंने नवाज शरीफ को सजा जबरदस्ती दिलवाई है। एफआईए का सरबराह बशीर मेमन बोल उठा कि इमरान खान मुझे वजीर आजम ऑफिस में बुलाकर कहता था कि आज नवाज शरीफ के खिलाफ ये मुकदमा बनाओ, मरियम नवाज शरीफ को गिरफ्तार करो, आज फला शख्स को गिरफ्तार करो, आज मुस्लिम लीग नून के फला शख्स को गिरफ्तार करो। ये देख लो, इतने जुल्म के बावजूद, इतने जबर के बावजूद, पूरी रियासत को नवाज शरीफ के खिलाफ झोंकने के बावजूद, क्या तुम नवाज शरीफ की मोहब्बत लोगों के दिल से कम कर सके? मेरे भाइयों, ऐसे नहीं हाथ उठाकर मुझे जवाब दो। तुमने नवाज शरीफ पर जितने भी जुल्म किए, अवाम के दिलों में नवाज शरीफ की मोहब्बत पहले से भी ज्यादा बढ़ती गई, हर जुल्म के साथ बढ़ती गई, हर जबर के साथ बढ़ती गई, हर मुकदमे के साथ बढ़ती गई, हर झूठी सजा के साथ बढ़ती गई। और आज देखो पलंदरी के ये मनाजिर, देखो सुदनौती के ये मनाजिर कि ये मोहब्बत अवाम से, नवाज शरीफ की मोहब्बत पहले इश्क में तब्दील हुई। देखो, मैं नवाज शरीफ के दुश्मनों से, नवाज शरीफ के मुखालिफों से, नवाज शरीफ के मुखालिफों से ये कहना चाहती हूं कि तुम्हारी सब तदबीरें बेकार हो गईं, तुम्हारी सब चालें बुरी तरह पिट गईं, तुम्हारी सब साजिशें अल्लाह ताला ने और अल्लाह की मखलूक ने उलट के तुम्हारे मुंह पर दे मारी। अब अल्लाह ताला ने और अल्लाह की मखलूक ने उलट के तुम्हारे मुंह पर दे मारी। अब एक मिनट, क्या नारा लगा रहे हो? क्या नारा लगा रहे हो? आसिम बाजवा रसीदा कर दो।
साहब, ये बात याद रखना, सीपेक नवाज शरीफ के बनाए हुए सीपेक पे तो तुम शायद 40 लाख रुपया महीना तनख्वाह लेके बैठे हो, लेकिन अगर तुमने ये रसीदें नहीं दिखाई तो आवाम को रसीदें निकलवानी आती हैं। और मैं नवाज शरीफ के मुखालिफों को ये कहना चाहती हूं कि कोई और तरीका ढूंढ कर लाओ। अवाम ने तुम्हारे इल्जामात थे वो उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिए हैं। ठहर जाओ यूथ विंग, मैं अभी आपके साथ मिलके नारे लगाऊंगी, ठहर जाओ। देखो, इल्जाम, अल्लाह मेरी तौबा, इतने बड़े झूठे इल्जाम इन्होंने नवाज शरीफ पर लगाए। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का भारत में वो जाती कारोबार है। भाई, नवाज शरीफ को तो हुकूमत से गए 4 साल हो गए, कहां है तुम्हारी हुकूमत है? जरा निकाल कर लाओ भारत में नवाज शरीफ का कौन सा कारोबार है। और फिर सुदनौती वालों, ये सुना था ना कि ये नवाज शरीफ को क्या कहते थे? नवाज शरीफ को कहते थे मोदी का यार। तो नवाज शरीफ ने तो नहीं, एक मिनट, नवाज शरीफ पर जब फैसले का वक्त आया, एक तरफ अमेरिका खड़ा था और एक तरफ पूरी आलमी दुनिया खड़ी थी और एक तरफ पाकिस्तान की आवाम खड़ी थी। देखिए, तकरीर का रब टूट जाता है। मैं बहुत जरूरी बात कर रही हूं, मुझे आज सुदनौती के आवाम से बात करने दें। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि नवाज शरीफ को जब इस मिट्टी ने पुकारा, जब इस मिट्टी की हिफाजत की बात आई और ता क़यामत इस मुल्क की हिफाजत की बात आई, भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में आपके शेर लीडर ने 6 एटमी धमाके किए। उसने कहा कि मैं अपनी आवाम की खातिर अगर दुश्मन से, भारत से मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं तो इसको मेरी कमजोरी ना समझा जाए। अगर पाकिस्तान के ऊपर किसी ने मैली आंख से देखा तो याद रखे कि पाकिस्तान भी मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत है। और जब इमरान खान पर यह वक्त आया, इल्जाम लगाता था नवाज शरीफ मोदी का यार है, तो मोदी की झोली में तोहफे में कश्मीर कौन फेंक कर आया? मोदी का यार तुम नवाज शरीफ को कहते थे और भारत को तोहफे में तुम कश्मीरियों का मकबूजा कश्मीर दे आए। और फिर नवाज शरीफ ने तो $5 अरब की मदद, इमदाद ठुकरा कर कहा था कि मैं एटमी धमाके करूंगा और इंशाअल्लाह ता क़यामत अपने वतन के दिफा को नाकाबिले तकसीर बनाऊंगा। लेकिन तुमने क्या किया? तुम तो बड़ा वर्ल्ड कप उठा के आ रहे थे ना। उस वर्ल्ड कप में से क्या निकला? उस वर्ल्ड कप में से कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद उस वर्ल्ड कप में से 2 मिनट की खामोशी निकली। और शेर नवाज शरीफ को दुनिया ने कहा कि तुम अगर एटमी धमाके करोगे तो हम तुम्हारा धमाका कर देंगे, हम तुम्हारे पर पाबंदियां लगा देंगे, हम तुम्हारे पर सैंक्शंस लगा देंगे। नवाज शरीफ ने कहा मेरा धमाका करना है कर दो, पाबंदियां लगानी है लगा दो, सैंक्शंस लगानी है लगा दो, मैं घास खा लूंगा लेकिन पाकिस्तान पे समझौता नहीं करूंगा। उसने यहां आकर मुंह लटकाकर ये नहीं कहा कि भारत ने अगर कश्मीर को एनेक्स कर लिया है तो मैं क्या कर सकता हूं।
اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں مودی کو فون کرتا ہوں، وہ میرا فون نہیں اٹھاتا. شیرو، ایسا شیر ہے تمہارا نواز شریف، اس کے دور میں بھارتی حکمران خود چل کے پاکستان کی دھرتی پر آئے. اور عمران خان آج تک لوگوں کو یہی کہتا رہا، میں تو فون کرتا ہوں، ایک میرا فون نہیں اٹھاتا، دوسرا مجھے امریکہ بلاتا نہیں ہے. فون ان کا اٹھایا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے جو عوام کے ووٹ کی طاقت سے حکومت میں آتے ہیں. بھائی اس کے ایک سیکنڈ اور دیکھو، اب مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ ہارنے کے بعد جو اس نے امریکہ میں بیٹھ کر ساز باز کی تھی، میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں اور میری انفارمیشن ہے، یہ میں قیاس آرائی نہیں کر رہی، نہ میں یہ عمران خان کی مخالفت میں یہ بات کہہ رہی ہوں. یہ بات مجھے خود سننے کو ملی ہے کہ یہ جو کشمیر پر سودا ہوا ہے یہ عمران خان کی مرضی سے ہوا ہے. اب تم قوم کو لاکھ جھوٹ بولو کہ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو یا ہمیشہ کی خاموشی اختیار کرو، تم ہفتے میں ایک دفعہ سوگ مناؤ یا روز سوگ مناؤ، قوم جانتی ہے کہ اگر 73 سال کی تاریخ میں ایک شخص کو کشمیر فروش کے نام سے یاد کیا جائے گا تو اس شخص کا نام ہے، اس بدقسمت شخص کا نام ہے میری بہنوں، عمران خان. لیڈر ہے محمد نواز شریف. جب اس کا نام لیتے ہو تو کیا یاد آتا ہے؟ اس کا نام لیتے ہو تو یاد آتا ہے ایٹمی دھماکے، اس کا نام لیتے ہو تو یاد آتا ہے موٹر ویز، اس کا نام لیتے ہو تو یاد آتا ہے قومی شاہراہیں، اس کا نام لیتے ہو تو یاد آتا ہے میٹرو بس، اس کا نام لیتے ہو تو یاد آتا ہے اورنج ٹرین، اس کا نام لیتا ہو تو یاد آتا ہے بجلی کے کارخانے، اس کا نام لیتے ہو تو یاد آتا ہے یوں ٹیک آف کرتی ہوئی معیشت، 5.7 پہ ٹیک آف کرتی ہوئی معیشت. اس کا نام لیتے ہو تو یاد آتا ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جس کو سی پیک کہتے ہیں. اس کا نام لیتے ہو، نواز شریف کا نام لیتے ہو تو یاد آتا ہے رد الفساد، ضرب عضب، دہشت گردی کا خاتمہ، سستی چینی، سستا آٹا، سستا پیٹرول، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ. اور عمران خان کا نام لیتے ہو تو کیا یاد آتا ہے؟ عمران خان کا نام لیتے ہو تو سب سے پہلے یاد آتا ہے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کے آنے والا ووٹ چور عمران خان. بھائی بڑا نواز شریف کرتے ہو، صبح بھی نواز شریف کا نام انگلیوں پہ پڑھتے ہو، شام کو بھی نواز شریف کا نام انگلیوں پہ پڑھتے ہو، اور آج بھی جھوٹے مقدمے اور جھوٹی سزائیں دینے کے بعد آج بھی تمہیں نواز شریف سے الیکشن جیتنے کے لیے الیکشن چوری کرنا پڑتا ہے، ڈبے اٹھا کے بھاگنے پڑتے ہیں، تھیلے اٹھا کے بھاگنے پڑتے ہیں، اور جب اس سے بھی کام نہیں بنتا تو الیکشن کمیشن کا پورا عملہ اغوا کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. لیکن عمران، یہ بات تم بھی یاد رکھو اور اپنے بڑوں کو بھی سمجھا دو کہ مسلم لیگ نون اب وہ پرانی مفاہمت پرست
मुफाहमत पसंद जमात नहीं है। मुस्लिम लीग नून अब मज़ाहमत करना सीख गई है। मुस्लिम लीग नून अब अपने हक के लिए आवाज उठाना सीख गई है। मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ वोट को इज्जत दो का नारा लगाती है, बल्कि मुस्लिम लीग नून डस्का जैसे इलेक्शन में वोट चोरों के हलक में से हाथ डाल के अपनी सीट्स निकलवाना भी जानती है। मुस्लिम लीग नून नौशहरा में तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मुक्का मार के हराना भी जानती है। और फिर न सिर्फ ये कि इमरान खान का नाम लो तो तुम्हें वोट चोरी याद आती है, बल्कि इमरान खान का नाम लो तो कश्मीर फरोशी याद आ जाती है। इमरान खान का नाम लो तो महंगी चीनी, आटा चोरी, चीनी चोरी, बिजली चोरी, गैस चोरी याद आ जाती है। मैं कश्मीरियों, पलंदरी वालों, मुझे एक बात बताओ, जो कहर बनकर इमरान खान पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पर टूटा है, क्या तुम उसी कहर को आजाद कश्मीर में खुद पर चढ़ाई करने की इजाजत दोगे? मेरे इल्म में ये भी आया है, और ये मैं आपको हक़न बता रही हूं, मेरे इल्म में आया है कि वो आजाद कश्मीर का इलेक्शन जीत कर अपना कठपुतली वजीर आजम इसलिए लाना चाहता है कि वो आजाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाने की साजिश तैयार कर चुका है। आजाद कश्मीर वालों, पलंदरी वालों, क्या तुम इस चीज की इमरान खान को इजाजत दोगे कि वो तुमसे तुम्हारी आजादी छीन ले, कि वो तुमसे तुम्हारा तशख़्ख़ुस छीन ले? मरियम नवाज का खिताब इस वक्त जारी है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।